ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं तुहाडी होस्ट नीलम कौर ते मैं TV 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਓ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਅਵਰ ਸ਼ੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ 26 ਅਗਸਤ 2014 10 ਭਾਦੂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 546 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ। देखो अज जिस इशू के उत्ते असी गलबात कर रहे हैं बेशक ये इशू पुराना है जी, पर इस इशू के उत्ते दोबारा ब्रिटेन के डिबेट हो रही है क्योंकि पहला ही जोड़े इंग्लैंड के दो मिनिस्टर जिन्होंने मोटा हथियारों का सौदा इंडिया के नाल करन दा जिहड़ा वो आयद सी उन्हां दा जी, वो दिल्ली गए, उत्थे उन्होंने अनाउंस किया कि इंग्लैंड दे विच लंडन च पार्लीमेंट स्क्वायर दे विच गांधी का बुत लगेगा और उदों तो लैके ही ये इशू जोड़ा है काफ़ी जोड़ा है विचार और जिन्होंने बहस किया जाए उसका विषय बने जी, जोड़ा इस बहस के विच ज़ाहिर है सिख जथेबंदियां ने तो इंग्लैंड च पहला ही जिवें ब्रिटिश सिख फैडरेशन है उन्होंने इस बारे लिखी सी चिट्ठी उत्थों के सैकटरी नूं जिहड़ा इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज है हैरीटेज नाल संबंधित मसलियां दा। दूसरियां सिख जथेबंदियां ने भी विरोध किया सी क्योंकि गांधी की सिखां प्रति जिहड़ी नीति रही दलितां प्रति उसका जात पात नूं समर्थन देना जी, और ख़ास तौर पर जिहड़े बहुत सारे फैक्ट सामने आए कि किवें वो अपने बुढ़ापे दे विच भी जवान बच्चियां नाल जिस च उसकी अपनी पोती भी शामिल है वो सैक्स एक्सपैरीमेंट के नाँ थले अपना ब्रह्मचार्य टैसट करन दे नाँ थले जिस किस्म दीयां हरकतां करदा रहा उस नूं तां एक पागलपन का नाँ ही दिता जा सकता है। और जे इस किस्म की गल किसी भी बाहरले देश के कानून के सामने आंदी तो वो शायद विदाउट पैरोल जेल दे विच हुंदा है, लेकिन महात्मा नां दे नाल लगा होया और उस सारे नूं कवर किया गया। पर हुण वो फैक्ट सामने आण करके बहुत सारियां जिहड़ियां औरतां दे अधिकारां लई काम करन वालियां जथेबंदियां ने जी, उन्हां दे विच एक जथेबंदी इंडो ब्रिटिश हैरीटेज ट्रस्ट है जिस की प्रेजिडेंट कुसम वडगामा नां दी एक स्त्री है, 82 साल की उन्होंने उम्र है। उन्होंने 50 तो ज़्यादा किताबां भी लिखी हैं, कदे वो गांधी की बड़ी हमायती भी रही जी, पर उन्हें भी एक पैटिशन कैंपेन शुरू किया है कि भी और उन्हें गांधी बारे कहा है कि जो गल गांधी दी सैक्शुअल एक्सपैरीमेंट्स के नाँ थले सामने आई है जी, उन्हें कहा भी दिस इज़ एन एफरंट टू इंडियन वुमेन एंड आई वॉन्ट टू स्टार्ट ए पब्लिक पैटिशन अगेंस्ट इट कि भी ये तो औरतों का अपमान है जो उसने किया है और उन्हें पैटिशन कैंपेन शुरू किया है। सो इंडियन गवर्नमेंट उन्होंने एम्बैसी जी लंडन च बेस्ड है उन्होंने सिखां च भी जोड़े अपने रेंटा सिख रखे हुए हैं किराए के उत्ते जिन्होंने कहते हैं बंदा खरीदया जाता है जी, उन्होंने विच एक रैमी रेंजर नाँ का बंदा है जिन्हें एक फेक जी ब्रिटिश सिख एसोसीएशन बनाई हुई है ਉਹਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ और ਉਹਦਾ ਆਇਆ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੰਡ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਸਟੈਚੂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਟੀ ਸਿੱਖ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਟੈਚੂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸਟੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਿਟੇਲ ਔਰ ਉਹਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੀ ਉਸ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਪੂ ਸਟੈਚੂ ਡਿਵਾਈਡਸ NRIs in UK कि गांधी दे बुत नूं लैके जिहड़े NRIs ने नॉन रेजिडेंट इंडियन हालां भी गलत टर्म है जिहड़े इंग्लैंड च रहिंदे ने वो सिख होण हिंदू होण ब्रिटिश सिटीजन ने वो तो कोई NRI का कोई नाल ताल्लुक नहीं है जी, लेकिन ये इन्हां नूं भी नज़र आ गया भी ये स्टैचू लाना इन्ना सौखा नहीं रहा क्योंकि इंग्लैंड दे विच ना सिर्फ सिख दे विरोध खलोते ने सगों जिहड़े उन्हां दे विच इज्जतदार ਜਾਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਵੀ ਟਰੂਥਫੁਲ ਈਵਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਇੰਡੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੈਰੀਟੇਜ ਟਰਸਟ ਦੀ ਬੀਬੀ ਕੁਸਮ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗਾਰਡੀਅਨ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਰੁਣਧਾਤੀ ਰॉय ਦਾ जी। सो उदों कुछ ने उन्होंने छापिया कुछ ने बिल्कुल इन्हों किल किया पर गार्डियन छापण का मतलब है कि ग्लोबली इसका इंपैक्ट होया है। मैं चाहांगा कि भी उस आर्टिकल नूं मैं जरूर TV 84 के दर्शकों श्रोतियां दे नाल साझा करा क्योंकि अरुणधाती रॉय की आवाज़ बड़ी बुलंद ईमानदार निधड़क
ਔਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਉਸ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗਾਰਡੀਅਨ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਛਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਲੇਖ ਉਹਨੇ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਡਸ ਗਾਂਧੀ ਰੀਅਲੀ ਬਿਲੋਂਗ ਇਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਕੁਅਰ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗਾਂਧੀ ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀਜ਼ ਵਰਡਸ ਹੈਵ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਗ੍ਰਿਸਟ ਫॉर ਇਨਸਟੈਂਟ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ। ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਨੇ। ਈਦਰ ਵੀਆ ਬੰਪਰ ਸਟਿਕਰਸ ਔਰ ਨਗੇਟਸ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਿਜ਼ਡਮ you are likely to have had an eye for an eye makes the whole world go blind or be the change you wish to see in the world thrust upon you at some point। ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂਧੀ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਐਨ ਆਈ ਫॉर ਐਨ ਆਈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਬੀ ਦਾ ਚੇਂਜ ਯੂ ਵਿਸ਼ ਟੂ ਸੀ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਏ ਬਜਾਏ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਾਹਕ ਬਣੋ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਗੇਟਸ ਆਫ ਵਿਜ਼ਡਮ ਇਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬੰਪਰ ਸਟਿੱਕਰ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। So it's no surprise that Britain announced this week that this inspiring signifier of austere piety will be honoured through a statue of his own on Parliament Square next year। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਨ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਆਨਰ ਕਰਨਗੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਲਾ ਕੇ। Some might argue this is long overdue। ਕੁਛ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੀ। Except that the announcement came as coalition ministers George Osborne and William Hague visited India to hustle for lucrative arms contracts, emerging triumphantly with a £250 million deal to supply missiles to the Indian Air Force and hoping to persuade the former jewel in the imperial crown to buy the partly British made Eurofighter Typhoon jet। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਾਰਜ ਆਸਬਰਨ ਔਰ ਵਿਲੀਅਮ ਹੇਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਿੱਤਿਆ ਔਰ ਬੜੇ ਜੇਤੂ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚੋਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਉਹ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਡੀਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਈਲਸ ਜਾਂ ਮਿਸਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਰਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਰੋ ਫਾਈਟਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੱਥ ਹੈ ਯੂਰੋ ਫਾਈਟਰ ਪਲੇਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਟਾਈਫੂਨ ਜੈਟ ਯੂਰੋ ਫਾਈਟਰ ਟਾਈਫੂਨ ਜੈਟ ਉਹ ਵੀ ਖਰੀਦਣ, ਜਿਹੜੀ ਡੀਲ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਜੇ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਡੀਲ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਓਕੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। This plainly opportunistic move has elicited accusations of false worship from Gandhi's descendants। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਬੰਪਰ ਸਟਿੱਕਰ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਅਹਿੰਸਾ ਪਰਮੋ ਧਰਮ। ਪਰ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਿਲਟਰੀ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਡੀਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। Hague's glutinous praise for Gandhi's commitment to non-violence as a legacy that is as relevant today as it was during his life while selling killing machines to his countrymen is certainly specious। ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣ ਲੱਗੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਦੋਂ ਅਸਰਦਾਇਕ ਸਨ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਸ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਸ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਬੜਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਸੋਹੀਣ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਰੂਅਲ ਜੋਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। Yet the hawkish right-wing Indian regime these ministers are cozying up to is with even greater irony appropriating Gandhi to sanitize its own sectarian past। ਪਰ ਜਿਸ ਬੜਾ
ਹੌਕਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਧ ਚੱਲ ਕੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਹੌਕਿਸ਼, ਜੀ ਹੌਕ ਬਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤਾਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਪਾਸਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਗੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਧੋ ਰਹੇ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਕੋਜ਼ੀ ਅਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ In Britain as in India, the canonization of Gandhi has become the perfect vehicle for sanctimonious official rhetoric that obscures the links between capitalism's military-industrial complex, social hierarchies and state violence. ਹੁਣ ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਨ ਹੋਏ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਹੋਏ, ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਾਹਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋਏ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੌਜੀ ਔਰ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਇਰਾਰਕੀਜ਼ ਹੋਣ, ਜੀ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਊਚ ਨੀਚ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਏ, ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਪਰਫੈਕਟ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ। ਜੀ ਫਰਦਰ Britain has also obstinately refused to fully acknowledge its bloodiest history of colonial violence। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਨ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦਾ ਖੂਨ ਡੋਲਣ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਬਲੱਡੀਐਸਟ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਪੱਲਾ ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗਾਂਧੀ loathed by the more hardline British imperialists was contemptuously described by Winston Churchill as a seditious fakir of a type well known in the East, striding half naked up to negotiate and parley on equal terms with the representatives of the king। ਉਹਨੇ ਅਰੁਣਦਾਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਕੁਅਰ 'ਚ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਲਰੇਡੀ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਲ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਚਰਚਲ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਚਰਚਲ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਉਹ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗਰ ਸੀ, ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਸਟ ਸੀ, ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਭੜਕਾਊ ਜਿਹੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੱਧਾ ਨੰਗਾ ਫਕੀਰ, ਉੱਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਲੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਵੀ, ਅੱਧ ਨੰਗਾ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭੜਕਾਊ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕਿੰਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਚਰਚਲ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਫ ਨੇਕਡ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਅੱਧ ਨੰਗਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਰਚਲ ਦੇ ਸਟੈਚੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਟ ਏ ਜੋਕ, ਇਹ ਇਹਨੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਅਦਰ colonial leaders liked Gandhi precisely because he was willing to negotiate, prevent violent rebellion and make large concessions where Indian radicals would have preferred to stand firm। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਚਰਚਲ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਕੰਟੈਂਪਟ ਹੇਟਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲੋਕ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੇ ਰੈਡੀਕਲ ਜਿਵੇਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦੇ ਸੀ, ਗਾਂਧੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਫ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਟੈਚੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। Osborne's self-congratulatory suggestion that the father of democratic India belongs in front of the mother of parliaments rather skips over Gandhi's dislike for the latter, dismissing it with his distinctive brand of misogyny as a prostitute and a barren woman। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਇਆ ਹੈ Osborne, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਾਦਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਇੰਡੀਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ
ਅਸੀਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਔਰ ਹੁਣ ਅਰੁਣਧਾਤੀ ਰॉय ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਦਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਸਵਾ ਹੈ ਔਰ ਬੈਰਨ ਵੂਮਨ, ਇੱਕ ਬਾਂਝ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਜੰਮ ਸਕਦੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਮਦਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਪਰਚੁਨਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਜੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੱਲ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Gandhi was hostile to imitating Western political institutions, emphasizing the need to draw on indigenous resources, which of course came with their own embedded flaws. ਜੀ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਦਾ ਸੀ ਪੱਛਮੀ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਰਿਸੋਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ। ਫॉर Britain to simply considerate Gandhi without discussing his and our fraught relationship with the British Empire is not so much magnanimous as dishonest. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅੰਪਾਇਰ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਉਹ ਸਟੈਚੂ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮੈਗਨੈਨਿਮਿਟੀ, ਕੋਈ ਫਰਾਖਦਲੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਡਿਸਹੋਨੈਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਜੀ Friend to prominent Indian industrialists, Gandhi was far from hostile to capitalism. ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। Insisting to left-wing critics that there was no antagonism between the interests of labor and capital. ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਨੇ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ Yet it is extremely unlikely that he would wish to be associated with the untrammeled, corporate-driven neoliberalism of the Indian governing classes and the untrammeled, corporate-driven neoliberalism of the Indian governing classes and the dismantling of the few provisions for the poor. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਗਾਂਧੀ ਯਾਰ ਸੀ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਦਾ, ਸਟਿਲ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਰਿਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਾਂਧੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਨ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਟੈਕਸਟ ਹਿਜ਼ ਪੈਟਰਨਿਸਟ ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਕਾਸਟ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ, calling on the privileged caste to uplift the downtrodden, served to marginalize radical voices such as that of the Dalit leader Bhimrao Ambedkar, who wanted more profound changes. ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਟੈਕਸਟ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ-ਪਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਟਰਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਅਪਰੋਚ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਜ਼ਾਤ-ਪਾਤ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡਾਊਨ ਟਰੋਡਨ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੋ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੀ ਰੈਡੀਕਲ ਲਾਈਕ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੀਅਲ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਐਟ ਦਾ ਬਿਹੈਸਟ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹਿੰਦੂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈਵ ਆਲਸੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟਡ ਐਂਟੀ-ਕਾਸਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਇਨ ਬ੍ਰਿਟਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਸਟ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਾਤ-ਪਾਤ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਤ-ਪਾਤ ਨੂੰ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫॉर ऑल दैट गांधी was a fervent Hindu with the accompanying blind spots around caste and gender oppression. He was not cut from the same cloth as today's dominant religious nationalists. ਭਾਵੇਂ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਸਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਔਰ ਜੈਂਡਰ ਓਪਰੈਸ਼ਨ, ਮਰਦ ਔਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਮਰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਦਾ। He opposed vicious religious sectarianism while his vision of a multi-religious India was bitterly resisted by Hindu extremists. ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਲਗਾਵਵਾਦ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ
ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਮਲਟੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਡੀਆ, ਅੱਡ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਫॉर द likes of Hague to pay cloying lip service to Gandhi's views of communal peace and resistance to division while parleying for lucrative deal with the Hindu extremist circles to which Gandhi's assassin was linked is to at once whitewash the history of Britain's divide and rule colonialism and the dangerous sectarianism it gave rise to। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੁਕਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਹੇਗ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਊ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਵਿਊ ਆਫ ਕਮਿਊਨਲ ਪੀਸ ਐਂਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਟੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਔਰ ਵੰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਪਰ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ, ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਅਸੈਸਨ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਚਾ ਪਾਚੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡੇਂਜਰਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਗਾਂਧੀ ਰਿਮੇਨਸ ਏ ਡੀਪਲੀ ਐਂਬੀਗੂਅਸ ਫਿਗਰ। ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਫਰਵੈਂਟ ਹਿੰਦੂ ਹੂ ਐਡਵੋਕੇਟਡ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹਾਰਮਨੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਪੱਕਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲੀਵਰ ਇਨ ਦਾ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਹੂ ਡਿਪਲੋਰਡ ਅਨਟਚੇਬਿਲਿਟੀ, ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਤ-ਪਾਤ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਪਰ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਸੀ ਜੀ। ਐਂਡ ਐਨ ਐਂਟੀ ਕੋਲੋਨੀਅਲਿਸਟ ਹੂ ਵਾਸ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਵਿਦ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਮਪਾਇਰ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। This renders him open to appropriation by different interests, some progressive, some retrograde। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ, ਕੁਛ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਨੇ। But we should not allow a statue in Parliament Square to blindly entrench a historical amnesia and diminish a venal and violent present। ਉਹਨੇ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਫॉर द sake of the history ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹਦੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਲਾ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਛੂਤ ਅਛੂਤ 'ਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੇਲ ਸ਼ਾਵਨਿਸਟਿਕ ਰੁਚੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹਾਰਮੋਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੱਕਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਕੁਅਰ 'ਚ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਟੈਚੂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਰੁਣਧਾਤੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗੇਨ ਸੈਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵਿਚਲੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਈ ਚੰਦ ਥਿੰਕਰ, ਸੋਚਵਾਨ ਲੀਡਰ, ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਤੀਵੀਆਂ ਦੇ ਰਾਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਔਰਤ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹਾਕਮ ਬਣੇ ਨੇ ਔਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡਾ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।